یہ انگلیاں وہاں کراچی میں لے رہے ہیں جہاں پہ یہ بدتخوری کی وارداتیں کرتے ہیں. یہ اسلام آباد ہیں. انگلی دوبارہ لہرائیں گے تو یہی انگلی پکڑ کے اس کی ناک میں اندر ڈال دیں گے. میں کیوں آتا ہوں بھائی؟ میں غصے میں نہیں آتا ہوں. وہ ایک دو ایم کیو ایم والے ہمارا مینڈیٹ دبائے بیٹھے ہیں. 6,000 ووٹ پہ یہ میں نہیں بنے بیٹھے ہیں. اوپر سے وہ ایک تھا درمیان میں آ گیا اور یوں انگلی اس طرح لہرا رہا تھا جیسے قبرستان اس نے آباد کیے ہیں. حکومت بنانے والوں کی اپنی شخصیات میں نہیں ہے. یہ سارے فارم 47 کے پیداوار ہیں. یہ کیا استحکام لائیں گے؟ جیلی مینڈیٹ کے ساتھ انہوں نے حکومت بنائی ہے. لہذا حکومت جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا نہ معاشی استحکام آ سکتا ہے نہ ملک ترقی کر سکتا ہے. ملک میں پریکٹیکلی تیرے نہیں ہے. ملک میں جس کو فستائیت کہتے ہیں وہ آرڈر آف دا ڈے ہے. اور یہ آئے دن سیاسی لیڈرز کے گھروں پہ چاپے. کل محمود خانہ چکئی کے گھر پہ چاپے. پولیس بیوروکریسی ان کو اب لگام کون ڈالے گا؟ قوم ان کو واپس اپنی پرانی جو ان کی نشست تھی یا جو ان کا سٹیٹس تھا اس پہ لائے گا؟ اس کی سمجھ نہیں آ رہی. ان کی عادات خراب ہو گئی ہے. وہ تو ان کے لیے اب پولیس کے لیے پارلیمنٹیرین، جج، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں. اور آج ہی میں نے جیل سپرڈنٹ جو سول جج سے ڈرا کرتے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو جوتی کے نوک پہ رکھا ہے جیل سپرڈنٹ اڈیالہ نے. آج ہی توین عدالت کا نوٹس جاری ہوا ہے. تو لہٰذا جب تک عدالتیں جو ہیں اپنے احکامات پہ عمل درآمد کرانے میں سیریس نہیں ہوں گی، جس طرح بابر ستار صاحب نے آرڈر کیا ہے، تو یہ عدالتوں کی آرڈرز کی پامالی ہوتی ہے. مروت صاحب آپ سے چڑھتے کیوں حکومتی لوگ؟ آپ جب آتے ہیں ایوان میں وہ نعرے مارنا شروع ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے آپ سے؟ کیا ان کو کیا مشکل ہے؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے آج انہی حکومتی بینچوں کی ماں پہ انہوں نے آدھے گھنٹے مجھے گیٹ پہ جو ہے انتظار کرائے رکھا. کیونکہ بلاول صاحب کی تقریر جاری تھی، شاید نہیں چاہتے تھے کہ میں اس وقت ایوان میں اندر موجود رہوں. مروت صاحب اپوزیشن کی طرف سے آپ ہیں، حکومتی بینچوں میں کیا سمجھتے ہیں کون آپ کا حریف ہے؟ آپ اپنے مد مقابل کس کو سمجھتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے. تو پیدا نہیں ہوا یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اپوزیشن کے لیے ابھی تک جو اپوزیشن لیڈر کے لیے نام ہے نا، اس میں جو جس طرح عمران خان کی اسٹریٹجی ہے اس پہ تو آپ پورا اتر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے. اگر آپ کو اپوزیشن لیڈر بنایا جاتا ہے تو کیا اسٹریٹجی ہوگی، کس طرح چلیں گے؟ دیکھیں، یہ سوال 20 دفعہ مجھ سے ہو گیا. وہ اسی آپ لوگوں کے سوالات نے تو کچھ یوٹیوبر جو ملک دشمن ہیں، غدار ہیں، فوج کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف، اور پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف، پرویز الہی صاحب کے خلاف لغویات نکالتے رہے. اور جو ایک عادل راجہ ہیں، بگوڑا ہیں، یہاں پہ قبضہ مافیا بنا ہوا تھا یہ DHA کے پلاٹوں میں. اب باہر جا کے فوج کے خلاف بیانیہ ڈیولپ کر کے وہ PTI کے لوگوں کی ہمدردی لے کے اپنا YouTube چینل چلا رہا ہے. تو لہٰذا یہ بیسیکلی ان کو کچھ لوگوں نے اکسایا ہے اور ان کو پلانٹ کیا ہے. جب یہ خبر آنے لگی کہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا جا رہا ہے تو یہ لوگ بھی متحرک ہو گئے. اور اب پارٹی نے، پاکستان تحریک انصاف نے بیانیہ دے دیا ہے. آج پارلیمانی پارٹی کی اجلاس میں باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسد قیصر صاحب نے اور تقریباً 3 درجن MNAs نے ویڈیو پیغام کے ذریعے PTI اور تمام پاکستانیوں کو کہا ہے کہ یہ رانگ نمبر عادل راجہ اور حیدر مہدی، یہ ان کا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کریں ان سے. اچھا، جو وہ الزام لگاتے ہیں، ایک وہ کہتے ہیں جی کہ وہ فیصل مروت ہیں، وہ یہ لوگوں کو بتا دیں، کیونکہ ایک تو نام کے ساتھ مروت آتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی رشتہ داری ہو، رشتہ داریوں میں عموماً ہوتا ہے، ہمدردیاں بھی ہوتی ہیں. یہ ذرا کلیئر کر دیں، ان سے کوئی ملاقات آپ نے بات کی ہے. ہم سوال آپ سے نہیں چاہتے تھے لیکن آپ نے بات کی ہے تو آپ جواب دے ہی دیں گے. مجھے تو یہ علم ہوا ہے جو ان کا کہ جی کوئی ریٹائرڈ فیصل مروت رہا ہے. اب 25 لاکھ سے زیادہ مروت ہیں اور کوئی 20 اور بھی ہوں گے، ایجنسیوں میں بھی ہوں گے، فوج میں بھی ہوں گے.
तो लिहाजा मरबत होने से जो है आपका मतलब कोई ताल्लुक नहीं है? मैं किसी फैसल मरबत को नहीं जानता हूँ, और अगर मैं जानता भी तो मरबत होने के नाते मुझे इसमें कोई और भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, मेरे ट्राइब के, पुलिस में हैं, बहुत सारे इदारों में हैं। तो अगर कोई उनको मिल गया तो वो मेरा पूपीजात हो गया। अच्छा मरवत साहब ये नई जो पार्लियामेंट आई है गजा में, जो मुसलमानों के ऊपर जारियत जारी है, रमज़ानुल मुबारक का आ चुका है, ये नया पार्लियामान गजा के जो मजलूम है उनके लिए क्या इक़दाम कर रहा है? पार्लियामान नहीं करता है, हुकूमतें करती है। और हुकूमत ने तो गजा में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तकरीर में आपने कोई एक लफ्ज़ भी अगर सुना हो, रोज़ाना फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। हमने आज भी कल भी हर रोज़ हम फ़लस्तीनियों के साथ हज़ार एकजहती के तौर पे बैनर लेके असम्बली हाल में जाते हैं, खान की हिदायत के पेश नज़र, क्योंकि उनकी फ़लस्तीनियों के साथ और हर मज़लूम के साथ खान की हमदर्दियाँ हैं। तो इस हुकूमत से ये तवक्को रखना कि जी ये तो अगर गजा में ये शहादत न हो रही होती तो मेरा ख्याल है कि नई हुकूमत ने तो इजराइल को एडमिट करना था, तस्लीम करना था। अच्छा मरवत साहब, इस वक्त एक बहुत एंकर हैं इमरान रियाज साहब, उनको गिरफ्तार किया हुआ है, मुख्तलिफ मुकदमात में उनको जो है वो डाला जा रहा है। असद अली तूर साहब भी हैं, इमरान रियाज साहब भी हैं। क्या आप इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, खासकर इमरान रियाज असद तूर के लिए? इमरान रियाज साहब और असद तूर जो हैं, दोनों का कसूर सिर्फ एक है कि उन्होंने अपने कलम से और अपनी ज़बान से सच्ची बात कही। असद तूर साहब ने बेट लिए जाने के फैसले पे तनकीद की, इसको वो भुगत रहे हैं। और इमरान रियाज साहब जो हैं, उसको के खिलाफ जब कुछ न मिला तो करप्शन का मुकदमा बना दिया। तो लिहाजा इमरान रियाज साहब अभी जितने माह ये अंदर रहा, क्या वो कम था? बेचारी की ज़बान में लुकनती तशद्दुद की वजह से, और जो इन्होंने कैद तनाई भुगती है। फिर असद तूर साहब साफ़ी हैं, आपका हम पेशा है, तो अगर सच्ची बात बुलंद करने वाले के साथ रियासत का ये रवैया होगा तो इसका मतलब तो ये है कि पाकिस्तान में ये सिखाया जा रहा है कि डर के मारे सर न उठाओ, डंडे के हाथ सामने सर बसजूद रहो। पाकिस्तानियों को बुज़दिल बनाने की जो है ये तमाम हथकंडे हैं। जिस कौम को ये बुज़दिल बना रहे हैं, इस कौम को ज़रूरत है कि ये इमरान रियाज और असद तूर जैसे लोगों के साथ खड़े हो जाएं। और उन सहाफ़ियों के लिए भी ये पैगाम है जो आज न्यूट्रल बने हुए हैं। आज इनकी बारी है, कल आपकी बारी होगी। पहले ज़माने में सहाफ़ियों को अगर एक पे भी कोई इस तरह ज़ल्म की चपेट पड़ती थी, पूरी शोबे सहाबत उठ खड़ी होती थी। इमरान रियाज और असद तूर ये लोग हैं जो हमारे कौम के लिए सरचश्मा है, फ़ख्र और ये हिम्मत और बहादुरी जो है साफ़ियों में ये एक मिसाल बना रहे हैं दीगर पाकिस्तानियों के लिए और बिलखसूस शोबे सहाफ़त की। अच्छा मरवत साहब, आप कोई करारदाद जो है खासकर दोनों जो है इमरान रियाज और असद तूर के हक में जो है करारदाद के लिए? आज मेरी तकरीर थी, पहला पॉइंट इन दोनों की रिहाई से शुरू होना था, लेकिन कोरम की निशानदेही की गई। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 8 तारीख को है उस पर मैं करारदाद लेंगे इस वाले से? जी इंशाल्लाह बात भी करूंगा। और करारदाद नहीं होती है, डिमांड होता है। मरवा साहब ये बताए, बाकी जब मेंबरान कौमी असम्बली है वो यहाँ आते कुछ सोच समझ के आते कि आज हमने इस टॉपिक पे बात करनी है। सोशल मीडिया पर एक ये ट्रेंड चल रहा है कि मरवा साहब जब भी जाते वो ये मूड बना के जाते कि मैंने लड़ के आना है। आज भी आप जो थे वो लड़ाई बचते बचते आपकी बची, क्यों ऐसा गुस्से में क्यों आते हैं आप? गुस्से में मैं क्यों आता हूँ भाई? मैं गुस्से में नहीं आता हूँ। वो एक तो MKM वाले हमारे मैंडेट दबाए बैठे हैं, 6-6 हज़ार वोट पे ये मैंने बने बैठे हैं। ऊपर से वो एक था दरमियान में आ गया और यूं उंगली इस तरह लहरा रहा था जैसे कब्रिस्तान उसने आबाद किए हैं। तो लिहाजा मतलब इनको अब आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप एक कदम बढ़ेंगे तो हम आगे 2 कदम बढ़ेंगे, ख्वाह वो अमन में हो या बदमाशी में हो। ये उंगलियां वहाँ कराची में ले रहे हैं जहाँ पे ये बदतखोरी की वारदातें करते हैं। ये इस्लामाबाद है, उंगली दोबारा लहराएंगे तो यही उंगली पकड़ के उसकी नाक में अंदर डाल देंगे।